أدبوا أولادكم على 3 خصال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کی تربیت کرو اور اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب نبیکم وحب اہل بیتہ وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. اور یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کافی حد تک ماں باپ اس کے فکر مند ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، مکتب بھیجتے ہیں، مدرسہ بھیجتے ہیں، مولانا آتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ کسی درجے میں کوشش ہوتی ہے کہ ان بچوں کو قرآن سکھایا جائے الحمدللہ. اور اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں وہ بچہ یتیم حقیقی معنی میں وہ بچہ یتیم نہیں ہے جو قرآن حقیقی معنی میں وہ بچہ یتیم نہیں ہے جس کے والد نہ ہو. حقیقی معنی میں وہ بچہ یتیم ہے جس کے والد تو ہو لیکن بچے کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو. میرے دوستو بڑی فکر کی بات ہے. تو قرآن سکھانا چاہیے. 3 چیزوں میں سے تیسری چیز قرآن پڑھنا سکھانا، اور اس میں الحمدللہ کافی حد تک کوشش ماں باپ کرتے ہیں. لیکن یہ جو 2 چیزیں اور ہیں یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے، یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے، اور اپنی اولاد کو سمجھانے کی ضرورت ہے. حب نبیکم وحب اہل بیتہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ بچوں کو، تمہارے نبی کی محبت بچوں کو سکھاؤ، اور تمہارے نبی کے اہل بیت کی محبت بچوں کو سکھاؤ. تو جیسے قرآن سکھانا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن پڑھنا سکھانا ہماری ذمہ داری ہے، ایسے ہی نبی سے محبت بھی سیکھنے کی چیز ہے، نبی سے محبت بھی سکھانے کی چیز ہے. یہ کیسے سیکھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عاجز نے آپ کے سامنے عرض کیا کوانٹٹی کیا ہے، کتنی محبت؟ سب سے بڑھ کر محبت. 2 رکعت نماز ہے، تو کب پڑھنا ہے؟ فجر کے وقت میں پڑھنا ہے فجر کی نماز، ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے ظہر کی نماز. اب محبت مصطفیٰ کس وقت میں فرض ہے؟ کس وقت میں فرض ہے؟ سانس آنے پر، یعنی ہر سانس 24/7 نبی کی محبت فرض ہے. سب سے زیادہ ہو اور ہر وقت ہو، ہر وقت ہو اور سب سے زیادہ ہو. یا رسول اللہ طریقہ کیا ہے؟ محبت کا طریقہ بھی آپ بتائیے، محبت کا طریقہ بھی آپ سکھائیے. کیا طریقہ بتلاؤں، کیا طریقہ سکھلاؤں؟ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پر ہو. ایسی محبت کرو جیسے صحابہ نے محبت کی، جیسے صحابہ نے محبت کی. اس لیے میرے دوستوں اب ہم نے کوانٹٹی معلوم کی کتنی کرنی ہے، سب سے زیادہ کرنی ہے. کب کرنی ہے؟ ہر وقت کرنی ہے. اب طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار صحابہ کی زندگی ہے. صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ صحابہ نے حضور سے کیسی محبت کی، ویسی محبت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ میں نے مقدمہ پیش کیا آپ حضرات کے سامنے کہ ہم نے کیسی محبت کرنی ہے. اب آؤ صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، صحابہ حضور سے کیسی محبت کرتے تھے، صحابہ حضور سے کیسی محبت کرتے تھے. پوری امت کو حضور سے محبت صحابہ نے سکھائی، پوری امت کو حضور سے محبت صحابہ نے سکھائی، اور پورے صحابہ کو حضور سے محبت حضرت عائشہ کے بابا نے سکھائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی جسے نبی نے ہر قدم پہ دعا دی، جس کی دعاؤں پر فرشتے بھی عاشق، جس کی اداؤں پر فرشتے بھی عاشق،
अल्लाह अकबर। खुदा जानता है कि वो कैसे बना है, खुदा जानता है कि वो कैसे बना है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत, अल्लाह अकबर। इतनी मोहब्बत कि अल्लाह अकबर क्या बताएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत कि एक मौके पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अब्बा जान, बदर के मौके पर आप बिल्कुल मेरे सामने थे, आप बिल्कुल मेरे सामने थे। अगर मुझे आपके अब्बा होने का लिहाज ना होता तो मैं आपका सर कलम कर देता। इस्लाम नहीं लाए थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम अभी तक नहीं लाए थे। तो इस्लाम लाने के बाद अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर कह रहे हैं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप मेरे बिल्कुल सामने आ गए। अगर मैं चाहता तो आपकी गर्दन उड़ा देता, लेकिन अब्बा है छोड़ दिया, अब्बा है समझकर छोड़ दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि बेटा अच्छा किया, लेकिन तू मेरी जगह होता, अगर तू मेरे सामने होता तो मैं ये ना देखता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये देखता कि तू नबी का दुश्मन है, इसलिए सर कलम कर देता। ऐसी नबी से मोहब्बत, औलाद से बढ़कर मोहब्बत, औलाद से बढ़कर मोहब्बत। कैसी मोहब्बत? देखो कि कह रहे हैं कि मैं केयर न करता, ला उबाली, मुझे परवाह न होती और मैं तेरा सर कलम कर देता। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितना रोते होंगे, कितना तड़पते होंगे। अल्लाह अकबर। आज चंद खुश नसीब बंदों को अल्लाह हिदायत देते हैं। तो आज हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, हमारे दुआ के वक्त में कमेंट्स आते हैं तो उसमें एक साहब, मकसूद साहब, अपने वालिदैन के लिए दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, उनकी हिदायत के लिए दुआ की दरख्वास्त करते हैं। सालों से दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं और वो रोते होंगे तन्हाइयों में, कितना तड़पते होंगे वो और उनकी अहलियां तड़पती हैं कि हमारे माँ बाप को हम जहन्नम में कैसे देखें, हमारे माँ बाप को जहन्नम में जाता कैसे देखें। वो तड़पते रहते हैं, दुआओं की दरख्वास्त करते रहते हैं। ये आज के जमाने के मुसलमानों की इतनी तड़प है तो सोच कर देखो, हजरत अबू बकर जिनके वालिद इस्लाम नहीं लाए हैं वो कैसे तड़पते होंगे, जिन्होंने हकीकत को हमसे ज्यादा समझा, जिन्होंने हकीकत को हमसे ज्यादा करीब देखा, वो कैसे तड़पते होंगे। उनकी दुआओं से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचकर हजरत अबू बकर के वालिद इस्लाम लेकर आए, अबू कुहाफा इस्लाम लेकर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। किसके वालिद इस्लाम लेकर आए हैं? हजरत अबू बकर के वालिद इस्लाम लेकर आए हैं। अबू बकर खुश हैं, अल्लाह के नबी भी खुश हैं। लेकिन यहाँ पर हजरत अबू बकर ने एक तारीखी जुमला कहा, या रसूल अल्लाह, आज मेरे वालिद इस्लाम लेकर आए हैं, मुझे खुशी है, लेकिन मुझे और ज्यादा खुशी उस वक्त होती अगर आपके चचा अबू तालिब इस्लाम लेकर आ जाते। अबू तालिब के इस्लाम लाने पर मुझे अपने वालिद के इस्लाम लाने से भी ज्यादा खुशी होती। अबू बकर ऐसा क्यों? कहा, या रसूल अल्लाह, इसलिए कि अगर अबू तालिब इस्लाम लाते तो आप ज्यादा खुश होते, मेरी खुशी से ज्यादा मुझे आपकी खुशी मुअतबर है।